நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் வீட்டில் கேக் வந்து கொண்டு வருவோம், நாங்கள் சாப்பிட்றோம், my kids are eating, ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பா சாப்பிட முடியாது because it has egg. So there are still a lot of people who don't prefer egg. One could be health reason, could be any dietary restrictions, anything. So I thought, okay, why not catch that and pick up the market here in Sivakasi, and trust me, the response has been very good. எங்கள் பாட்டி அவங்க ஒரு லைஃப் லெசன் கொடுத்தாங்க. மிட்டி என்ன இருந்தாலுமே லைஃப்பில் வந்து நீ யார் வீட்டுக்கு போனாலுமே எங்கே கல்யாணம் ஆனாலுமே you should have a source of income for yourself. It is okay to pay and learn something which is going to give you business later. My husband meet பண்ணது through my business na. He was one of my customers and he fell in love with me through my cakes. பால்ல வந்து you can just put in some dates and soak it overnight. So the milk will become sweet naturally. And the mixi பண்ணி just put it in your cake. Hi ma'am. Hello. உங்க பேரு உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. My name is Miti Golcha. Now I am a Mehta. I am a daughter of Madurai and I'm married to Sivakasi. Professionally, I am an architect. I finished my architecture in 2021. But by passion, I've started baking. I've been baking for 3.5 years now. And Sivakasi, it's been just 1.5 years. And I have my own home baking business here, and I am so thankful to Sivakasi for all the love I've been getting from you. Cake when you come to cakes, the major thing which we struggle as a business professionally is shelf life. When you buy a cake from any bakery or any hotel, they say in the cake shelf life 7 days irukkum, 14 days irukkum. But in a home baking, maximum shelf life is only 5 days because we don't add any preservative. Shelf life பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லுங்க. Shelf life from the day you bake that cake to how many days நீங்க அதை சாப்பிடலாம், அது கெட்டு போற வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு சாப்பிட, that we call it as shelf life. ஹோட்டல்ல 7 days சொல்லுவாங்களா? 7 to 14 days. Some people even say it's gone for 20 days. ஏனா that has preservatives. அதுல ஒரு சில chemicals they use which elongates the shelf life. But in a home baking business, my only passion is to provide you freshly baked cakes. So I don't use any preservatives. So we have very less shelf life. So the major advantage in home baking COVID la, if you see, everybody was going behind sanitization and quality and everything. So home baking la, I don't have anything pre-made. If you come to my kitchen, I cannot give you any cupcake or cake. But if you order me today, only after your order is placed, I start baking. So it is guaranteed that it is a freshly baked cake, and for the next 5 days or 7 days, whatever the product is, you can consume it freshly. Okay, so preservative illama irukku solreenga. Preservative illama irukku. Second thing is definitely home baking, the product is a little expensive than your bakery product. Reason being, avanga sell pandrathu it's on a wholesale basis. What we sell is customer to customer, so it's just C to C. So whatever product I am going to give you is going to have premium ingredients. So I challenge anybody who orders from me, neenga endha naalum e kitchen la kuda you can just come and walk in. You're welcome to come and see all the products that I use. We don't use anything that is expiry or that is gone bad. So that is why it is going to taste the same and best always when you order from me. So new product வாங்கி பண்றீங்க. கண்டிப்பா, yes. ஓகே. இப்போ நீங்க ஹோம் பேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த குக்கிங் பேஷனா எடுக்கிறதுக்கு சில ரீசன் இருக்கும். Correct. எப்போ நடந்துச்சு சொல்லலாமா? So when நான் architecture படிக்கும்போது COVID hit. 2019 I started architecture. Architecture is a 5-year course. So I was studying in Madurai, and 2021-22 COVID hit. And my graduation almost happened online. So because of COVID, we were sitting idle at home, and my brother was in 12th standard. Avங்களுக்கும் அந்த வருஷம், if you remember, board exams got cancelled. So we were sitting, and I knew only to make chocolate cake. Chocolate cake மட்டும் தான் நல்லா பண்ணுவேன். So all my neighbors, they started telling me, why don't you sell it? Because COVID la, if you remember, all the ovens were sold out. Everybody was baking cake at home. So we started off. So this company, initially, me and my younger brother Mudit, we started together. And he is a little lazy. So அவன் சொன்னா, நான் என் காலேஜ் அட்மிஷன் வரைக்கும் தான் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண மாட்டேன். So I was also like, சரி அது வரைக்கும் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் we'll just dismiss the company.
but somehow we grew. We had a lot of customers coming in. With one product also, I saw the kind of response I was getting. And as he moved to college, I moved growing my business. So when I got married to Sivakasi, I actually met my husband through cake. He was one of my customers. Okay. So my love story also has a very major part where my cakes play a role. So when I came to Sivakasi, I saw there was a gap in the market. There were a lot of people giving you cakes. There were a lot of people giving you sweet cravings and everything, but there was nobody giving you customization and eggless. So நிறைய பேர் வந்து when I put stalls here, அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் வீட்டில் கேக் வந்து கொண்டு வருவோம், நாங்கள் சாப்பிட்றோம், my kids are eating, ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பா சாப்பிட முடியாது because it has egg. So there are still a lot of people who don't prefer egg. One could be health reason, could be any dietary restrictions, anything. So I thought, okay, why not catch that and pick up the market here in Sivakasi, and trust me, the response has been very good. So அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. Yeah, that's how I started. ஓகே, ஒரு விமனுக்கு வந்து குக்கிங் சமைக்கிறது பேக்கிங் வந்து பெரிய விஷயமா இருக்காது. ஏன்னா ஃப்ரம் த சைல்ட்ஹுட்லேருந்து அவங்க கிச்சன் கூட அவங்க அம்மா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். உங்கள் அம்மாட்டிருந்து ஏதாவது ரெசிபி கற்றுக்கிட்டீங்களா? So baking, the reason you could say inclination towards baking ஏன் வந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பாக I am from a Marwadi joint family and we are 10 people at home, and my mom சொல்வாங்க வந்து நீ என்ன படித்தாலும் என்ன டிகிரி வாங்கினாலும் நீ வீட்டில் சமையல் பண்ணி தான் நீ ஆஃபீஸ்க்கு போக முடியும். தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ உமன் இன் அ சொசைட்டி. So but she never used to touch an oven. Like அவங்களுக்கு பேக்கிங்னாலே she used to like எனக்கு பேக் பண்ண பிடிக்காது, எனக்கு தெரியாது, I'll do whatever in the gas. So because nobody used the oven, I was inclined to use the oven. சரி அவங்க என்ன எந்த வயசுல? From I think 10th standard, probably 10th standard, from when I started understanding recipes and everything. And one more major reason you could say is in my family 5 people are diabetic. And they have cholesterol and all kinds of restrictions. அப்ப எப்படி நீங்க ஒரு கேக் செஞ்சு போய் கொடுப்பீங்க? So என்னோட மேஜர் கிரிட்டிக் வந்து it's my dad. So அப்பா வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, so when I used to try my recipes, எப்பவுமே செல் பண்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல when you make a recipe, இப்போ ஒரு பாக்ஸ் 6 கப் கேக்ஸ்னா I would prepare a recipe that gives me 6 cup cakes so that I don't have any wastage. ஆனால் அப்பா எப்போவுமே he'll be like make 7 give 1 for me, நான் டேஸ்ட் பண்ணி உனக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குது. So he always enforce me that before you give the client you should be 100% sure அது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. வீட்லயே ஜட்ஜ் வச்சு தான் கண்டிப்பாக. So அப்பா was there and he was always if I remember ஒரு சில நாள் தயிர் வந்து நல்லா இருக்காது, இல்லை the milk would not be good, ஏன்னா I use cow milk. ஸோ அப்பா அந்த நாள் டீ போடும்போது இன்னைக்கு பால் சரியில்லைடா, நீ கேக் செஞ்சுருக்க கண்டிப்பாக நல்லா வந்திருக்காது, and he won't let me give it to the customer. So that's the ethic that I got from my dad. இல்லை நீ சொன்னீங்க அப்பாக்கு டயபெட்டிக்னு, கேக் எப்பவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இனிப்பாக இருக்கும், எப்படி நீ கொடுப்பீங்க? The secret behind it is so people who cannot eat, ஒன்று வந்து சுகருக்கு வந்து replacement is either brown sugar or நாட்டு சக்கரை. பட் ஒரு சில பேருக்கு அதுவும் they don't want to take now. பாலில் வந்து you can just put in some dates and soak it overnight. So the milk will become sweet naturally. And the mixi panni, just put it in your cake the next day and it will be sweet the next day. Idea samaya irukku. Okay, so இப்படி தான் பண்ணுவீங்களா? This is how I used to prepare for my dad. ஏன்னா அவங்களுக்கு he has sugar around 300, so he definitely cannot touch sugar. And sugar free oda taste வந்து கேக்ல அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. The tablets and all I've tried, but it is horrible in cake, so I don't go for it. So அப்பாக்கு வந்து when I started, I realized that every second house has one sugar patient or diabetic patient, and they are craving for cakes. So I realized there are every third house has a home baker today. But what makes me special is because in my menu, if you see, if you are a fitness freak or if you are a diabetic or if you are into any dietary restrictions, I bake according to your need. And I don't mind buying any expensive product for you because I want to be true to my customer. அவங்க if they say me இல்லை எனக்கு வீட் வேண்டாம், எனக்கு மைதா வேண்டாம், நீங்கள் எனக்கு கம்பு வச்சு தான் பண்ணணும்னா I have கம்பு மாவு with me. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போய் ஒரு தெருவில் போய் இன்ஜினியர் யாருன்னு கேட்டால்
10 வீட்டிலேருந்து வெளியே 10 இன்ஜினியர் வருவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஹோம் பேக்கர் யாருன்னு கேட்டோம்னா தெருக்கு 10 ஹோம் பேக்கர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் கேக்ஸ் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்கீங்க அவங்களோட? That is true. I mean, இன்னைக்கு ஹோம் பேக்கிங் ஒரு ப்ரொஃபஷன் இஸ் அ வெரி பட்டிங் ப்ரொஃபஷன். எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐ திங்க் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பே ஒரு 5 பேர் எனக்கு பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இன் மதுரை ஆல்சோ இட்ஸ் த சேம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஹோம் பேக்கர் அண்ட் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ஹோம் பேக்கருக்கு ஒரு லெவல் டிஃப்ரென்ஸ், ஒரு ஸ்டெப் மேலே என்னன்னா கஸ்டமைசேஷன் உங்கள் மெனுவில் இருக்கணும். அண்ட் யூ மஸ்ட் கேட்டர் டு எல்லா மக்களுக்கும் கேட்டர் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ சி எல்லா வீட்டில் வந்து there will be aged people, there will be diabetic, there will be some fitness freak people. அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் கன்சம்ஷன் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். அண்ட் ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க அண்ட் தே வில் பி பியோர் வெஜிடேரியன். ஸோ அண்ட் சிவகாசியில் ஒன்று நான் பார்த்துருக்கேன் தட் மெஜாரிட்டி இஸ் நாடார் கம்யூனிட்டி அண்ட் தே ஹாவ் அ வெரி குட் ஸ்வீட் டூத். ஸோ ஆனால் அதுலேயுமே ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் வந்து தே டெல் மீ எங்கள் வீட்டில் கேக் வந்தால் எக் இருக்குது, எங்கள் அம்மா அப்பா சாப்பிட முடியல, இல்லை என் குழந்தைக்கு நான் எக்கு கொடுக்க வேண்டான்னு யோசிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஐ டிசைடட் டு ஹாவ் கஸ்டமைசேஷன் மை மென்யூ. இப்போ இஃப் யூ கம் அண்ட் டெல் மீ எனக்கு இந்த வீக்கில் இவ்வளோ கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும், எக்கு சாப்பிட முடியாது, வீட்டு சாப்பிட முடியாது அண்ட் மைதா சாப்பிட முடியாது, ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ப்ரௌனிஸ் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போகிறவங்க தேர் ஆர் ஹெல்த் ஃப்ரீக் ஃபிட்னஸ் பீப்புள் இட் கம் இன் மீ. ஸோ ஐ வில் டெல் தெம் சார் நீங்கள் எனக்கு வந்து உங்கள் ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ கிராம் நீங்கள் எடுக்கணும் எனக்கு கொடுங்க, ஐ வில் மேக் யூ அ ப்ரௌனி யூஸிங் கம்பு மாவு. ஓகே. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்தி அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஃபுல்ஃபில் யோர் ப்ரோட்டீன் ரெக்வயர்மெண்ட் அந்த வீக்குக்கு. இப்போ குக்கீஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க. ஸோ ஐ கோ வித் வீட் அண்ட் ஓட்ஸ் குக்கி. ஓட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். ஆனால் குக்கீஸில் வந்து எனக்கு நிறையா பேர் தே டெல் மீ ஒயிட் சுகர் வேண்டாம், எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஒயிட் சுகர் பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ஆக்னே பிரேக்அவுட்ஸ். ஸ்கின் ஒயிட் சுகர் இஸ் ஆல்சோ ரீசன் வை யோர் ஸ்கின் இஸ் நாட் குட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஐ கோ ஃபார் நாட்டு சக்கரை இல்லை ப்ரௌன் சுகர் அந்த மாதிரி. ஸோ மை ஸ்பெஷாலிட்டி வை யூ ஷுட் ஆர்டர் ஃப்ரம் மீ இஸ் மேஜராக த கஸ்டமைசேஷன் தட் ஐ கேட்டர் அண்ட் ஒரு கிளைண்ட்க்கு அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன இருக்குது, அவங்க ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு பொறுத்து ஐ கிவ் தெம் த கேக்ஸ். என்ன வேணுமோ கேட்டு அது ஏற்ற மாதிரி பண்ணி தரீங்க. ஓகே. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஞாபகம் இருக்கா? முதல் பண்ண கேக்கு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். சிவகாசியில் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் ஐ ரிமெம்பர் மை ஃபர்ஸ்ட் பிக் ஆர்டர், பட்ஜெட் வைஸ் பெரிய ஆர்டர் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ சிவகாசியில் நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஜென்ரலி நீங்கள் போனீங்கன்னா வெட்டிங் கேக் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய கேக் இருக்கும். டியர் கேக் 3 லேயர் 4 லேயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சிவகாசியில் வெட்டிங் கேக்ஸ்க்கு ஆனஸ்ட்லி தேர் இஸ் நோ மார்க்கெட். மெஜாரிட்டி மார்க்கெட் வந்து இருக்குது வாட் ஐ ஃபவுண்ட் டு ரிசர்ச் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே கேக். இங்கே வந்து மோர் தென் கல்யாணம் விட அந்த பையனோ பொண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே வைக்கிறாங்களோ அதான். ஆமாம், தட் இஸ் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். ஐ டோன்ட் நோ, பிக் செலிப்ரேஷன் ஹியர். தே ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆன் தட். ஐ வாஸ் ஷாக் டு சி யூனோ மக்கள் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு. And they wanted big cake for the first birthday. So my first big order was for a boy's first birthday party. They wanted a 3-tier cake, 4 to 5 kilos of cake irundhuchu. And I was shocked to see the party arrangements and it was like a reception. So then I got to know, okay, inga irukka makkalku vandu idudha major, this is a big event in their life. So I started catering to that side of the segment. Now wedding cakes vandu I didn't start, give much importance. Focus appadi maatiteenga. Yes, I've changed my focus. So or market ku or potential irukum. So Sivakasi la irukka potential vandu major ah vandu first birthday and naming ceremony, that is the major market here. ஒரு லைஃப்ல வந்து மறக்க முடியாத ஒரு கமாண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஸோ ஐ ரிமெம்பர் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சு எனக்கு. ஃப்ரம் துபைலேருந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க. somehow through Instagram they got my profile and it was a Sunday. நான் generally Sunday வந்து delivery கொடுக்க மாட்டேன் because Sunday is family time, so I generally don't give deliveries on Sunday and I was having a flight that day to catch. அவங்க துபைலேருந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க ஃபார் த சிஸ்டர் ஹேட் ஆர்டர் ஃபார் அ பிரதர். அவங்க பிரதர் பர்த்டேக்கு ஆர்டர் பண்ணாங்க அண்ட்
லாஸ்ட் மினிட் ஷீ டோல்ட் ஐ ஹாவ் நோபடி டு பிக் அப் த கேக் ப்ளீஸ் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. எங்கே? சம்வேர் நியர் தி ஏர்போர்ட் ஒன்லி. இட் வாஸ் மதுரையில் தான் சம்வேர் நியர் தி ஏர்போர்ட். Luckily அந்த near the airport இருந்துச்சு. She didn't know that I had a plane to catch. I didn't tell her நான் வந்து I'm going. But my dad was அப்பா வந்து he was going to drop me. I told அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கேக் இருக்குது, லாஸ்ட் மினிட் அவங்க யாரும் வர முடியாமல் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆர்டர் பண்ணுறவங்க துபைலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க, கேன் வி டெலிவர் த கேக் அண்ட் கோ. அப்பா வாஸ் லைக் உனக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது இன்றைக்கி, நீ என்ன இப்போயும் யூனோ யூர் இன் டு பிஸ்னஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஐ வாஸ் லைக் அப்பா ப்ளீஸ்ப்பா அப்படின்னு. பட் அப்பா அண்டர்ஸ்டுட் யூனோ பிகாஸ் he is also a businessman, he understands. So I told her okay, I'll deliver the cake. நான் என் ஃப்ளைட்க்கு ஐ பேக்ட் அப், ஐ டுக் த கேக் வித் மீ, டெலிவர் பண்ணிட்டு தென் ஐ போர்டட் மை ஃப்ளைட். ஈவினிங் ஒன்ஸ் ஐ ரீச் மை டெஸ்டினேஷன் ஐ கனெக்ட் வித் வாட்ஸ்அப் கால் வித் ஹர் அண்ட் ஷீ வாஸ் லிட்டரலி ஸோ ஹாப்பி ஆன் த ஃபோன். அவங்க சொன்னாங்க, உங்கள் கேக் விட த கஸ்டமர் ரிலேஷன் யூ ஹாவ், you understood the importance of my special day, you understood the importance of that moment and வந்து you made it happen. So எனக்கு தெரிஞ்சு when you are and you know cakes are something which people order only on special days. உங்கள் ஸ்பெஷல் டேக்கு தான் அவங்க கேக்கே ஆர்டர் பண்ணாங்க. if you don't make it special for them they will not come back to you. So I think the USP of any home baking business is the customer relation. அதான் ஐ ரிமெம்பர் தட் கமெண்ட். ஸோ இட் இஸ் தாட் மீ அ லாட் ஃப்ரம் தேர் ஆன். நீங்கள் அந்த கேக் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த எஃபர்ட் அண்ட் அந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன், தட் இஸ் அ ரியலி பிக் திங். அண்ட் கண்டிப்பாக நான் உங்களை வந்து ஐ ரெஃபர் டு அதர் பீப்புள். அது அந்த கமெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் வித் மீ. ஸோ கேக்குக்கு போட்ட உழைப்பை விட அந்த கேக் போய் டெலிவர் பண்ணது, சம்டைம்ஸ் நம்ம கேக் பண்ணுற அந்த எஃபர்ட் விட அந்த கேக் போய் அந்த பர்சனுக்கு ரீச் ஆகிற எஃபர்ட் இஸ் பிகர் தேன் யோர் பேக்கிங் எஃபர்ட். அங்கே தான் கஸ்டமர் ரிலேஷன் வரும். ஓகே, நீங்கள் பேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கல்ல, ஸ்டார்டிங் டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக் சப்போர்ட்டாக இருந்தது யார்? ஸோ பேக் போன் மாதிரி. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் எங்கள் பாட்டி, ஷீ இஸ் 75. இஃப் யூ ரிமெம்பர் டிமானிட்டைசேஷன் அப்போ எல்லார் வார்ட்ரோப்லேருந்து லாட் ஆஃப் மணி கேம் அவுட். ஸோ பாட்டி வந்து அவங்க ஒரு லைஃப் லெசன் கொடுத்தாங்க. மிட்டி என்ன இருந்தாலுமே லைஃப்பில் வந்து நீ யார் வீட்டுக்கு போனாலுமே, எங்கே கல்யாணம் ஆனாலுமே, யூ ஷுட் ஹாவ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் யோர் செல்ஃப். அது வந்து கேஷாக தான் இருக்கணும். இட் ஷுட் பி கேஷ் பிஸ்னஸ் ஒன்லி. ஏன் ரீசன் சொன்னாங்க? ரீசன் பீயிங் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, உமன் இருக்கிறது ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். பீயிங் அ உமன், நோபடி ரியலி ஆஸ்க்ஸ் அ உமன் ஹேவ் யூ, நீங்கள் போய் ஏதாச்சும் ஒரு உமனுக்கு கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ மந்த்லி சம்பாதிக்கீங்க. ஜென்ரலாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. உமன்ட்ட ஜென்ரலாக இப்போ வரைக்கும் இந்தியாவில் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் வேர் யூ கேன் ஆக்சுவலி க்ரோ யோர் பிஸ்னஸ் அண்ட் கேஷ் அண்ட் கேரி பிஸ்னஸ் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் டு உமன். ஏன்னா உமன் வந்து தே ஆர் பெட்டர் இன் சேவிங் மனி தென் மென். இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் டிமானிட்டைசேஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, என் அப்பாவும் என் பெரியப்பா விட எங்கள் பாட்டி வார்ட்ரோப்ல தான் நிறையா பணம் வந்து ஷீ ஹேஸ் சேவ்ட் அ லாட் யூனோ. அண்ட் ஷீ தாட் மீ கி எப்படி வந்து யூ ஹாவ் டு சேவ் மனி, இன்வெஸ்ட் மனி அண்ட் எப்போவுமே கேஷ் அண்ட் கேரி பிஸ்னஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் இன் கோல்டு. So that is the life lesson that I've got from my granny. So எப்போவுமே when I I'm going slow in life or businessல ஏதோ நல்லா இல்லைன்னா I talk to my granny and she is the boost that she gives me. She tells me யார் இருந்தாலும் சரி யார் இல்லாட்டாலும் சரி பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக கையில் இருக்கணும் and it has to be a cash and carry business. ஓகே, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் மேரிட் உமனாக இருக்கீங்க. ஒரு மேரிட் உமனாக பிஸ்னஸையும் பார்க்குறீங்க, உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பையும் பார்க்கணும். எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் இருக்குது? The support is amazing, trust me. So my husband, நான் என் ஹஸ்பண்டை மீட் பண்ணது through my business தான். He was one of my customers and he fell in love with me through my cakes. And so கல்யாணம் அப்பவே I was very clear that I want to work and he told me that he is a big time foodie. So he said எனக்கு சமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் போய் சமைக்கலாம். So I was like okay. My mother-in-law is very supportive. So she understands. இப்போ எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஆர்டர் இருக்குன்னா நாங்கள் மொதல் நாளே பிளான் பண்ணிடுவோம்.
எனக்கு நாளைக்கு இத்தனை மணி டெலிவரி இருக்குன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் பண்ணுறேன், லஞ்ச் நீங்கள் பண்ணுங்கள், டின்னர் திருப்பி நான் பண்ணேன். ஸோ வி பிளான் our day 1 day before. One is that. Second thing is, இன்னைக்கு இருக்க ஒர்க்கிங் உமனுக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அ மேஜர் அட்வைஸ். Get all the help you can get. All the help in the world. Be it a maid, be it a house help, be it anybody, a driver or a watchman or anything. உங்கள் வேலையை ஈஸி பண்ணுறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் நீங்கள் if you can afford it, please do it. Make your life as easy as possible. Don't be jack of all trades and master of none. நான் எல்லா வேலை பண்ணுறேன், இதையும் பண்ணுறேன், அதையும் பண்ணுறேன், and then at last you expect that people come and say, oh wow, you're so great. Nobody does it. So I would just say, get all the help you can and go ahead with your own. Grab பண்ணனும் சொல்றீங்க? Yes, grab all the help you can. Okay. Because இன்னைக்கு nobody comes and tells you. அதுக்கு என்ன டெக்னிக்ஸ் வந்து சீக்ரெட் இருக்கா? எப்படி வாங்க முடியும்? இல்ல நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல போய் ஹெல்ப்னு கேக்குறப்ப அது எப்படி வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதிலா கிடைக்குது? So if you're from starting from day one of my marriage, I was very clear that எனக்கு இந்த வேலை பண்ணணும், எனக்கு இந்த வேலைக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது. So you need to make the people understand ki say for example baking, ஒரு சின்ன கேக் இருந்தாலும் சரி, பெரிய கேக் இருந்தாலும் சரி, இருக்க டைம் வந்து அவ்வளோதான் it is going to take for me to bake that cake. So if you expect நீங்கள் அரை மணி நேரத்தில் கேக் முடிச்சுட்டு வந்து சமையல் பண்ணிருங்க, முடியாது. It will take the time it has to take. So எனக்கு அந்த நாள் அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக you will skip a family function, you will skip a lunch or you will skip a meeting. அதே மாதிரி for me, if I am not able to come, if my business needs me there, my family understands that அந்த டைமில் நான் அங்கே இருக்க முடியாது. So அந்த டைமில் what can be done, we go for the solution. We don't fight for the problem. இல்ல முதல் நாளே நாங்கள் பிளான் பண்ணிடுவோம் what to be done. குக்கிங்கை பொறுத்த மட்டும் எப்பயுமே வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடைக்குமாங்கன்னா கிடையாது. ஒன்று நினச்சி ஒன்று பண்ணுவோம், அது எங்கேயாவது கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடும். ஸோ வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் வந்து செஃப்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுடைய பேக்கிங்கே அப்படி தான். நீங்கள் ஒன்று எதிர்பார்த்து பண்ணுவீங்க, சம்டைம்ஸ் அந்த அவுட்புட் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்காது, சம்டைம்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கும், ஆனால் டெலிவரி ஆன இடத்துல அப்படி இருக்காது. அந்த மாதிரி நெகட்டிவ்லாம் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ குக்கிங் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்போவுமே 10 out of 10 ஸ்கோர் பண்ணவே முடியாது. எப்போவுமே 7 out of 10 இஸ் தி மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் விச் யூ கேன் ஸ்கோர் இன் குக்கிங் ப்ரொஃபஷன். அண்ட் அது வந்து ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் மை ஸ்டார்டிங் இயர்ஸ் ஆஃப் பேக்கிங். ஸோ பேக்கிங்கில் வந்து 2-3 விஷயம் என்னென்னா, ஒன்று வந்து ரெசிபி இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். இட் ஹேஸ் டு பி டு தட் கிராமேஜ். இப்போ 231 கிராம்ஸ்னால் 231 தான் இருக்கணும். 230 இல்லை 232 cannot be done. So that is one thing. Stick to your recipe. Second thing வந்து, இப்போ நான் வந்து ஐ எம் an architect. பேக்கிங்கில் வரப்போ நிறையா ஸ்கில் என்கிட்ட இல்லை. அண்ட் கண்டிப்பாக இனிஷியலாக when I was catering to customers, அவங்க வந்து ஒரு சில ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க. கேக் வந்து இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுங்க, கேக் வந்து இந்த டெம்பரேச்சரில் கொடுங்க, ஐசிங் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, டெலிவரி கரெக்டாக ஆகலை, அந்த மாதிரி ஏதோ they will tell. So I would suggest is always keep upgrading your skill. It is okay to pay and learn something which is going to give you business later. So எப்போ பார்த்தாலும் you should keep upgrading your skill. Workshop சரி இல்லை online classes or anything. Because நீங்கள் இன்னைக்கு you think of that as a good investment. If it is going to give you a good business tomorrow, கண்டிப்பாக go learn it. இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, டெஃபினெட்லி கோ இன்வெஸ்ட் இட். ஓகே, இதுவரை நீங்கள் எத்தனை கேக் பண்ணியிருப்பீங்க? It's been over 3.5 years now. Sivakasi வந்தே எனக்கு it's been over 800 to 900 cakes now. Because எப்படி சொல்லலாம்னா, என்னோட பாக்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து நான் எப்போவுமே 1000 ஸ்டிக்கர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவேன். 1000 ஸ்டிக்கர்ஸில் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2-3 ஷீட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இட் would have crossed 800 cakes by now. நிறையா கேக்ஸ் வந்து I don't even get the time to post it because there's continuous orders. So full of all உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமோடைய இதுதான். Yes, Instagram. One thing that I would like to say, every entrepreneur there out there, if you have to dance, if you have to sing, if you have to make reels to grow your business, please do it. Please do everything you can do to grow your business, because இன்னைக்கு your major source of business is your phone.
Everybody is on the phone. Everybody, even my grandmother is on the phone. She uses Instagram and she tells me, "Mitti nee iniki enna pannirukka?" So she sees me on Instagram. So every age group is there on Instagram, and it is a major source of business today. Okay, last and final question. Business பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மேரேஜ்க்கு முன்னாடி உங்க அப்பா எப்படி சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி சப்போர்ட்டா இருக்காங்க? Touch wood, I'm very blessed to have a family where my in-laws, my father-in-law, my mother-in-law, my sister-in-law, my husband, everybody are very supportive. If I have a cake delivery today or இன்னைக்கு current போச்சு, you know, my father-in-law, I remember அவங்க ஃபோனில் வந்து ஒரு நாள் முன்னாலே மெசேஜ் வந்துடும், நாளைக்கு பவர் ஷட் டவுன் அப்படின்னு. அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணது எனக்கு தான், மிட்டி நாளைக்கு பவர் ஷட் டவுன், நாளைக்கு கேக் பண்ணாத அப்படின்னு. ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஐ கெட் ஹியர் இஸ் கமெண்டபிள். And my parents are very happy. They didn't expect that I will continue my business, but touch wood, from Madurai, Sivakasi has been a better market, a better home for me here. And I'm so happy that I'm married to Sivakasi now. நான் கல்யாணம் ஆகிறப்ப நிறையா பேர் சொன்னாங்க, இவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்க, இவ்வளோ படித்த பொண்ணு, நீ ஏன் வந்து ஒரு சின்ன ஊர் சிவகாசிக்கு போகிற அப்படின்னு நிறையா பேர் எனக்கு அதை கேட்டாங்க. பட் இன்னைக்கு அதே மக்கள் வந்து when they come and see me here, they are so happy. நான் சொல்வேன், நீங்கள் சிவகாசிக்கு வந்து பாருங்கள், நீங்கள் வந்து எந்த ஊர்லேயுமே பார்க்காம இருக்கிறது எல்லா சிவகாசியில் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் ஹியர். So I'm very happy to be married to Sivakasi now. Okay, இன்னைக்கு உங்களோட இன்டர்வியூ எடுத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் நிறைய சீக்ரெட்லாம் சொன்னீங்க. நான் வந்து வெட்டிங் கேக்ஸ் வந்து பின்னாடி போய்கிட்டு இருந்தேன், பட் சிவகாசியில் பெரிய பொட்டென்ஷியல் வந்து நேமிங் செரிமனி ஃபஸ்ட் இயர் பர்த்டேக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் கண்டுபிடிச்சேன். அதே மாதிரி மற்ற கேக்ஸ்லேருந்து, மற்ற ஹோம் பேக்கர்லேருந்து உங்கள்கிட்ட நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷல்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு தனியாக கேக் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் எக்லெஸ் கேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன், ஆர்டர்லெஸ் கேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கேக், இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து யூனிக்காக பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து நிறைய ஐடியாஸ் சொன்னாங்க. அப்பா வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க, நீ ஹஸ்பண்ட் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க, ஃப்யூச்சர் ஐடியா சொல்கிறாங்க, அவங்க கிராண்ட்மா சொன்ன சீக்ரெட்லாம் வந்து நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் யாராவது இன்டர்வியூ இருந்தாங்க, அவங்க இன்டர்வியூ பண்ண நினச்சிங்கன்னா அவங்க யாருன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி உங்களோட இன்டர்வியூ எடுத்தது முக்கிய மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ.